Hi friends, welcome to Makra GS Academy. Today our topic of discussion is excretion. Okay, we have already discussed about transportation part in this same chapter. So today we will discuss about excretion part in the chapter number 4, I guess. Chapter number 4. Okay, without further delay, let's jump into the discussion. Okay, so what exactly excretion? So what exactly excretion అంటే ఏంటి? ఎక్స్క్రేషన్ విసర్జన వ్యవస్థ, తెలుగులో చెప్పాలంటే విసర్జన వ్యవస్థ. సో ఇన్ ఎనీ ఆర్గానిజం హౌ దిస్ ఎక్స్క్రేషన్ సిస్టమ్ వర్క్స్ అండ్ వాట్ ఈజ్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఇట్ ఈస్. సో ఎక్స్పెల్లింగ్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఎక్స్క్రేషన్, సో రిమూవల్ ఆఫ్ వేస్ట్ అండ్ అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్ from body. So this is the just a brief definition for the excretion. So this why we have this excretion system should present in every organism, because so to protect from diseases and all. So any waste is if accumulated in our body, so that will become helm for any organism. So like డిసీజ్ కాజింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ వీటన్నిటికీ ఒక అదొక ఆస్థానం లాగా ఉంటుంది అనమాట. దట్స్ వై దిస్ ఎక్స్క్రీషన్ సిస్టమ్ వర్క్స్ ప్రాపర్లీ, అండ్ దిస్ ఈజ్ ద వెరీ వెరీ ఎసెన్షియల్ నీడ్ ఫర్ ద ఎనీ ఆర్గానిజం అండ్ ఫర్ efficient functioning. For efficient functioning also, this is very most important, this excretion system. Okay, so where and how they produced. Okay, now we have discussed excretion ante enti. Excretion ante is involved with expulsion of waste and unwanted material. Okay, and where this expulsion occurs and how this occurs. So where occur ante at different stages. Okay, at different stages of organism. Like for example, when you say digestion తీసుకున్నాము, when you take a digestion process, the expulsion starts from different places. Okay, from saliva also, and from skin, and digestion where small intestine and large intestine, and bile juice in what you call liver. When it comes to liver, there is some fatty acids, unwanted వాటిని ఏమంటారంటే బైల్ పిగ్మెంట్స్ రూపంలో బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అనమాట, ఎక్స్పల్షన్స్ అనమాట. సో ఇది డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్లో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ కన్సిడర్ దిస్ ఎక్స్క్రీషన్ సిస్టమ్. ఓకే, అది వాట్ ఆర్ ద ప్రజెంట్ ఇన్ ఎక్స్క్రీషన్. సో దిస్ ఎక్స్క్రీషన్లో ఏమేమి ఉండొచ్చు, ఏమేంటి అంటే చెప్పి డిస్కస్ చేసాను కదా, వేస్ట్ మెటీరియల్స్ లైక్ and urine, excretion like fecal, human excreta and all, and sweat, tears, etc. So these are the waste materials which are expelled out from the body. Okay, what does the process in the same way in all organisms? Okay, does this process is same in all organisms? No, ఖచ్చితంగా ఇట్స్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్. డిఫరెంట్ ఆర్గానిజమ్స్ డెవలప్డ్ different organs for specifically for excretion system. When you consider like unicellular organisms like amoeba and what they call paramecium and all, there are only that excretion system. There is no specific excretion in this organism system when compared to multicellular organisms like human or any higher chordata. So there is specific excretionary system మనకి ఉన్నట్లు యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్కి ఉండదు అనమాట. సో దర్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ మనం ముందే డిస్కస్ చేసిన, ఎక్కడైతే ట్రాన్స్పోర్టేషన్ కానీ డైజెషన్ సిస్టమ్ కానీ యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్లో ఎంటైర్ దట్ సైటోప్లాజం విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ దట్ ఆల్. But when it comes to multicellular organisms, then the diffusion is the very slow process.
as we discussed in the transportation, to cover the 2 meter distance, diffusion process takes almost 60 years, while compared to normal transportation system through the closed circulated system takes just 2 minutes. So see the time difference. Okay, that is a that is why there is specific system has developed in multicellular organisms compared to the unicellular organisms. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏంటంటే జస్ట్ అన్ని ఆర్గానిజమ్స్ ఒకలా ఉంటుందంటే సింప్లీ నో, బికాజ్ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ప్రాసెస్, దాని ఫంక్షనింగ్ మెకానిజమ్స్ని బట్టి ఇవన్నీ ఎక్స్క్రీషన్ సిస్టమ్ అనేది ఎవాల్వ్ అయ్యిందనమాట ఓవర్ ఏ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. ఓకే, సో ఎక్స్క్రీషన్ కానీ ఇలాంటివన్నీ ఎప్పుడు వస్తాయంటే త్రూ వేరియస్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ఇవన్నీ జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు. ఓకే, ఈ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ఏంటి అంటే ఇందులో 2 టైప్స్ ఉంటాయి మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్. ఈ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ ఆల్ లైఫ్ ప్రాసెస్ ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుందిగా, లైక్ వాటిలో 2 టైప్స్ ఉంటాయి, క్యాటబాలిక్ యాక్టివిటీ అండ్ యానబాలిక్. క్యాటబాలిక్ అండ్ యానబాలిక్. సో క్యాటబాలిక్ అంటే ఏంటంటే క్రియేషన్ లైక్ మజిల్ బిల్డింగ్ and all those process, and anabolic ante breaking down of complex products and making it to simpler, like digestive process anedi complex compounds ni simple compounds గా డివైడ్ చేస్తుంది కదా. సో ఇలాగా ఇది ఒక మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్. సో నథింగ్ బట్ ఎక్స్క్రీషన్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ అండ్ దిస్ లైఫ్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయి ఉంటుంది. సో ఏం వస్తాయి దాని నుంచి బై ప్రోడక్ట్స్ ఏంటంటే, ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ జరిగినప్పుడు దేనికి వస్తాయి, సమ్వాట్ ఎనర్జీ రిలీజ్ అవుతుంది, అట్ ద సేమ్ టైం వేస్ట్ ప్రోడక్ట్స్. సో వేస్ట్ అనేది వేర్ ద మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ అనే దాన్ని బట్టి ద టైప్ ఆఫ్ వేస్ట్ అనేది డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. డైజెస్టివ్ ప్రాసెస్లో కనుక జరుగుతున్నప్పుడు వేస్ట్ అనేది ఏముంటుంది, ఫేకల్ హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీట్ అవుతుంది. అలాగే స్కిన్లో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీస్ జరుగుతున్నప్పుడు అవర్ ఎక్స్క్రీషన్ ఈజ్ స్వెట్ కానీ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఏమంటారు ఈ ఆయిల్స్ ఫ్యాట్స్ ఇలాంటి అన్నిటికీ సమ్ సాల్ట్స్ అంటారు. ఓకే, ఇవన్నిటి కమ్స్ టు బ్లడ్, వీటిలో జరుగుతున్నప్పుడు కిడ్నీ ఇలాంటి దాంట్లో మెటబాలిక్ యాక్టివిటీ జరుగుతున్నప్పుడు యూరిన్ అనేది ఇలా రిలీజ్ అవుతూ ఉంటుంది. సో సమ్ టైప్ ఆఫ్ లైక్ వీటిల్లో ఏంటంటే వేస్ట్ అనేవి వీటిల్లో నుంచి రిలీజ్ అవుతూ వెళ్ళిపోతుంది అంటే ఫ్రమ్ వేర్ దీస్ వేస్ట్ ఆర్ సెంట్ అవుట్. సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బేసిక్గా మనకేంటంటే బ్లడ్ నుంచి అండ్ యూరిన్ ఈ మేజర్ వేస్ట్ అనేది ఈ రెండింటి నుంచి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. ఓకే, సమ్ అన్వాంటెడ్ దిస్ ఫేసెస్ లైక్ ఎక్స్క్రేటర్. సో యూరిన్ అండ్ బ్లడ్ అంటే వీటిలో ఏమేమి ఉంటుంది, ఇప్పుడు ఈ బ్లడ్లో తీసుకుంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ సమ్ నైట్రోజన్ కాంపౌండ్స్, యూరిక్ యాసిడ్, బ్లడ్లో కూడా యూరిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది ఓకే, యూరిక్ యాసిడ్, సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్ఫరస్, క్లోరైడ్, ఓకే, కాల్షియం అంటారు. వీటిల్లో కూడా ఇవన్నీ కామన్, అన్నిట్లో దీంట్లో కూడా కామన్గా ఉంటుంది. యూరిన్లో కూడా సేమ్ టైప్ ఆఫ్ కాంపౌండ్స్ అనేవి రిలీజ్ అవుతుంటాయి, వేస్ట్ గానే ఎక్స్క్రీట్ అవుట్, ఓకే, బయటికి వెళ్ళిపోతాయి అన్నమాట త్రూ దట్ రెస్పెక్టివ్ మెకానిజం నుంచి. ఓకే, సో ఈ వేస్ట్లు అనేవి వీటిల్లో ఉంటుంది అనమాట. సో హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీటరీ సిస్టమ్. నౌ the major component of this topic is human excretion system. మానవ విసర్జన వ్యవస్థ గురించి మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. సో మానవ విసర్జన వ్యవస్థలో మేజర్ కాంపోనెంట్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ కిడ్నీస్. ఫస్ట్ దీని నుంచి ఓకే దెర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఎక్స్క్రీషన్ సిస్టమ్స్ ఇన్ ద హ్యూమన్, బట్ వన్ మేజర్ థింగ్ వచ్చేసి కిడ్నీస్ అనమాట. ఎక్స్క్రీషన్ సిస్టంలో డిస్కస్ చేయాల్సినప్పుడు ద ప్రైమ్ సిస్టమ్ ఇది. ఓకే, కిడ్నీ సిస్టమ్. సో కిడ్నీ సిస్టంలో మన యూరిన్ అనేది అల్టిమేట్గా అనేది ఎండ్ వేస్ట్ ప్రోడక్ట్ అనేది యూరిన్గా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. సో యూరిన్ అనేది ఎలా ప్రాసెస్ అవుతుంది, సో యూరిన్ ప్రాసెస్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యే ఆర్గాన్స్ ఏంటి, ఇవన్నీ అనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం. సో యూరిన్ ప్రాసెస్కి అనేది డిస్కస్ అవ్వడానికి మన హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీషన్ సిస్టంలో పెయిర్ ఆఫ్ కిడ్నీస్ ఉంటాయి, 2 కిడ్నీస్ ఉంటాయి. ఓకే, లెఫ్ట్ కిడ్నీ సమ్వాట్
అలైన్డ్ అప్పర్ కొంచెం పైకి అనేది అలైన్ అయి ఉంటుంది లెఫ్ట్ కిడ్నీ అనేది. ఓకే, అండ్ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ యూరోటర్స్, ఇవి వీటిని యూరోటర్స్ అంటారు. ఇవేమో కిడ్నీస్, అండ్ దిస్ ఈజ్ యూరినరీ బ్లాడర్, అండ్ దిస్ ఈజ్ యూరత్రా, ఇందులోంచి ఇది. సో ఇవి ఈ 4 ఆర్గాన్స్ అనేవి వెరీ 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 టిష్యూస్ కానీ ఆర్గాన్స్ అనవచ్చు. ఇవి మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తాయి యూరినరీ ఎక్స్క్రీషన్ సిస్టంలో, హ్యూమన్ ఎక్స్క్రీషన్ సిస్టమ్ ఈవెన్ కమ్స్ టు కిడ్నీ సిస్టంలో. ఓకే, అది ఫస్ట్ కిడ్నీ తీసుకుంటే, కిడ్నీ అనేది ఈ షేప్లో ఉంటుంది. ఇది ఆర్టరీ, రేనల్ ఆర్టరీ. రేనల్ ఆర్టరీ, ఆర్టరీ అంటే ఏంటి? క్యారీస్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ విత్ సమ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ అనేది దీంట్లోకి వెళ్తాయి అన్నమాట, కిడ్నీలోకి. అండ్ దిస్ ఈజ్ రేనల్ వెయిన్. రేనల్ వెయిన్ కమ్స్ విత్ ఓన్లీ కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో కలిసిన బ్లడ్ వస్తుంది అనమాట. సో లోపల పక్క ఫర్ అదర్ ఆల్ ఇంప్యూరిటీస్ అనేది ఫిల్టరేషన్ జరుగుద్ది. ఈ ఫిల్టరేషన్ అనేది ఎవరు చేస్తారంటే, లోపల కిడ్నీస్లో నెఫ్రాన్స్ అనే ఆర్గాన్స్ ఉంటాయి. ఈ నెఫ్రాన్స్ అనేవి వెరీ వెరీ మైక్రోస్కోపిక్లో ఉంటాయి. సమ్ మిలియన్స్ ఉంటాయి అన్నమాట ఈ నెఫ్రాన్స్ అనేవి. ఈ నెఫ్రాన్స్ బ్లడ్ని 4 స్టేజెస్లో, దాంట్లో ఉన్న బ్లడ్లో ఉన్న యూరిన్, దాంట్లో ఏమంటారు, బ్లడ్లో ఉన్నటువంటి వేస్ట్ మెటీరియల్ని ఫిల్టర్ చేయడము, ఫిల్టరేషన్, రీఅబ్జార్ప్షన్, సీక్రెషన్, ఓకే, అండ్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ బిఫోర్ ఇట్ సెండింగ్ ఇంటూ యూరిటర్స్. ఇది ఈ పైపులో ఉంటుంది కదా, అంటే ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ జరిగి ఇందులోకి వస్తుంది యూరిన్, ఇందులో నుంచి బ్లాడర్లోకి వస్తుంది, బ్లాడర్లో నుంచి, ఓకే, ఫ్రమ్ బ్లాడర్ టు యురత్రా నుంచి జస్ట్ వీల్ ఓపెనింగ్ అటు మిటిక్యులేషన్ అంటాం దాన్నే. జస్ట్ పాసింగ్ ఆఫ్ యూరిన్, దాన్ని మిటిక్యులేషన్ అంటారు. ఓకే, ఫస్ట్ ఇది కిడ్నీలో జరిగే ఈ 4 ప్రాసెస్లను బట్టి యూరిన్ అనేది తయారవుతుంది. ఓకే, ఫిల్టరేషన్, ఈ యాక్టివిటీస్ 4 వచ్చేసి మొత్తము నెఫ్రాన్లో జరుగుతుంది. సో నెఫ్రాన్ అనేది, అందుకే మనం ఎప్పుడైనా చూడండి కిడ్నీ ఫంక్షన్, యూరాలజీ, నెఫ్రాలజీ అంటే 2 ఉంటాయి. ఓకే, ఈ కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ వీటన్నిటికీ చేసేవాళ్ళు నెఫ్రాలజిస్ట్ అంటారు, వాళ్ళు చూసుకుంటారు అన్నమాట. సో ఓకే, సో ఫిల్టరేషన్ ఇప్పుడు ఇదిగో నెఫ్రాన్, ఒక టిపికల్ ఫిగర్ ఆఫ్ నెఫ్రాన్ అనేది ఇక్కడ ఇచ్చాము. సో వాట్ ఇట్ హ్యాపెన్, ఫిల్టరేషన్. సో ఫ్రమ్ బ్లడ్ నెఫ్రాన్లోకి ఎంటర్ అయినప్పుడు, అంటే ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ హ్యావింగ్ ఇంప్యూరిటీస్ ఎంటర్స్ ఇన్ టు ది నెఫ్రాన్. జస్ట్ స్టార్టింగ్ దానికి ఫస్ట్ ఏంటంటే ఈ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్లోకి వెళ్తుంది అనమాట. సో ఈ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ ఏమవుతుందంటే, ఇలా బ్లడ్ ఫ్లో అవుతూ ఉంది, ఇది క్యాప్సూల్ ఇలాగా ఈ క్యాపిలరీస్, మాల్ఫీజియన్ బాడీ అంటారు దీన్ని. అంటే ఇలా క్యాపిలరీస్గా విడిపోయి ఉన్నప్పుడు ఏమిటంటే, ఇది అబ్జర్వ్ చేసుకుంటే ఇట్ విల్ సక్ దిస్ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ సక్స్ దీస్ ఇంప్యూరిటీస్ ఇన్ టు దిస్. ఓకే, ఇక్కడ ఉన్నాయి, ఇక్కడ ఇంప్యూరిటీస్కి అనేవి ఇలా let me zoom in. So from oxygenated blood goes in this way, and this malphizian, the capillaries ఉంటాయి, అంటే చిన్న నెట్గా విడిపోతుంది అనమాట. సో దిస్ బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ సక్స్ దీస్ పొల్యూటెంట్స్ ఇన్ ద బాడీ. ఓకే, ఆర్ వేస్ట్ మెటీరియల్ ఇన్ ద బాడీ. ఓకే, ఇంకెక్కడ నుంచి అప్పుడు పొల్యూట్ చేసినప్పుడు, అది ఆ వేస్ట్ మెటీరియల్ని సక్ చేసినప్పుడు ఇట్స్ ఇంక్లూడ్ సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఈక్వల్ టు ఆల్మోస్ట్ దాని కలర్ కానీ ఇవన్నీ కూడా బ్లడ్ లాగే ఉంటుంది. ఇట్ విల్ ఆల్సో టేక్ సమ్ రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్, ఇలాంటివి కూడా తీసుకుంటుంది అనమాట. సో అందుకనేసి ఇప్పుడు ఇది వెళ్తుంది, అలా వెళ్ళడంలో హ్యూమన్కి లాసా కాదా? సో దట్స్ వై రీఅబ్జార్ప్షన్ విల్ టేక్స్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ renal tubule.
ఈ ట్యూబుల్ లాగా ఉంది కదా, ఈ లూప్ ఆఫ్ హెనెల్ ఈ అంటారు చూడండి, దీని మొత్తాన్ని రేనల్ ట్యూబుల్ అంటారు. వీటిల్లో 4 పార్ట్లు ఉంటాయి. ఓకే సారీ 3 పార్ట్లు, పీసీటీ, రేనల్ ట్యూబుల్ అండ్ డీసీటీ అంటారు. దీని మొత్తాన్ని రేనల్ ట్యూబుల్ అంటారు. రేనల్ అంటే కిడ్నీ, ట్యూబ్యూల్ అంటే ట్యూబ్ లాంటి ఫంక్షనింగ్ ఉంటుంది కాబట్టి దాన్ని రేనల్ ట్యూబ్యూల్ అంటారు. అందుకని సో ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే రీఅబ్జార్ప్షన్ అండ్ సీక్రెషన్. సో రీఅబ్జార్ప్షన్ అంటే ఆల్రెడీ మన బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ బ్లడ్లో నుంచి ఇంప్యూరిటీస్ని తీసుకుంటుంది కదా, ఆ తీసుకున్న ఇంప్యూరిటీస్తో పాటు సమ్ యూజ్ఫుల్, బాడీకి యూజ్ఫుల్ అయ్యేట్టు కూడా అది తీసుకుంటుంది. సో వాటిని ఏం చేయాలి, మళ్ళీ తిరిగి బ్లడ్లో కలపాలి. అప్పుడు ఏం చేస్తుంది అంటే బ్లడ్లో కలపడానికి అక్కడ జరుగుతాయి ఈ రేనల్ ట్యూబుల్స్ అనే ఫంక్షనింగ్ చేస్తాయి. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ఇక్కడ ఉన్న బౌమెన్స్ క్యాప్సూల్ అన్ని ఇంప్యూరిటీస్ని ఫిల్టర్ తీసుకుంటుందా అంటే లేదు, కొన్ని మిస్ అయినవి ఉంటే ఇక్కడ అనేది సీక్రెషన్ మళ్ళీ జరుగుతుంది తిరిగి. ఓకే, ఇందులోంచి మళ్ళీ ఈ రేనల్ ట్యూబుల్లోకి ఇందులోకి వచ్చేస్తుంది. ఆ తర్వాత నెక్స్ట్ స్టేజ్లోకి ఈ కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్గా ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో ఈ 2 స్టేజ్లు అయిన తర్వాత ఏమవుతుంది, సమ్ యూజ్ఫుల్ మెటీరియల్ అగైన్ కమ్స్ ఇన్ మిక్స్ విత్ బ్లడ్ అండ్ మిక్స్డ్ అవుట్ ఆఫ్ వేస్ట్ మెటీరియల్ అనేవి తిరిగి దాంట్లోకి కలిసిపోతాయి అనమాట. ఓకే, దట్ ఈస్ ద థింగ్. సో కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది. సో ఇవి పెల్విస్లోకి ఓపెన్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇక్కడ నుంచి ఇవన్నీ కలిసి మనకేం ఫామ్ అవుతాయి, ఇవన్నిటికీ ఓపెన్, ఇది ఇక్కడ దీస్ ఆల్ ఫార్మ్స్ ఇంటూ జాయిన్ డైరెక్ట్లీ ఇంటూ ది యూరిటర్. ఇది అర్థమైందా? సో సింపుల్గా ఏంటంటే ఫిల్టరేషన్ జరుగుతుంది, రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుతుంది. సో ఫిల్టరేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటే ద బౌమెన్ క్యాప్సూల్లో జరుగుతుంది. ఇంప్యూరిటీస్ని తీసేసుకుంటుంది. ఏదైతే మన ఇంప్యూరిటీస్తో పాటు యూజ్ఫుల్ మెటీరియల్స్ తీసుకుంటుంది, వాటిని ఆ యూజ్ఫుల్ మెటీరియల్ని తిరిగి ఈ రేనల్ ట్యూబ్యూల్లో రీఅబ్జార్ప్షన్ జరుగుద్ది. మిస్ అయిపోయిన వేస్ట్ మెటీరియల్స్ని కూడా మళ్ళీ సీక్రెట్ ఇంటూ ద ట్యూబ్యూల్. ఆ తర్వాత అది కాన్సన్ట్రేటెడ్ యూరిన్గా మారుతుంది అనమాట. ఓకే, ఇది యూరిన్ ఫార్మేషన్. ఇది ఫామ్ అయింది కాస్త యూరిటర్లోకి, ఇవన్నీ కలిసి యూరిటర్లోకి రిలీజ్ అయిపోతాయి. ఓకే, యూరిటర్ అనేది ఒక ఆల్మోస్ట్ 30 సెంటీమీటర్ లాంగ్ ఉంటుంది. ఇట్స్ లైక్ ఎ పైప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ అనమాట. ఎందుకది ఇక్కడ ఇది ఈ పైప్ లైక్ స్ట్రక్చర్ ఇట్స్ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ లోవర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద కిడ్నీస్ నుంచి, లైక్ ఇక్కడ దాని నుంచి డైరెక్ట్గా యూరినరీ బ్లాడర్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఓకే, సో ఇది ఒక డ్రాప్ ఉందనుకో, దట్ మూమెంట్ ఎలా ఉంటుంది అంటే పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్. లైక్ మనం ఈసోఫేగస్లో పెరిస్టాలిక్ మూమెంట్ గురించి తెలుసుకున్నాం. అంటే ఏంటంటే సమ్ వేవ్ లైక్గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఇది వాటర్ డ్రాప్ అనుకోండి, యూరిన్ డ్రాప్ అనుకోండి, ఇక్కడ నుంచి ఇలాగ జారుకుంటూ మెత్తగా వెళ్ళిపోయి మన బ్లాడర్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, బ్లాడర్ అనేది ఒక బ్యాగ్ లాంటిది. ఇట్ కెన్ అకామిడేట్ అప్ టు 300 నుంచి 800 ml ఆఫ్ యూరిన్. ఓకే, ఇంతవరకు అకామిడేట్ చేస్తుంది. ఓకే, దాని మజిల్స్ అనేవి ఎక్స్పెన్షన్, కాంట్రాక్షన్ అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది డిపెండింగ్ అపాన్ ద హౌ మచ్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ యూరిన్ ఇట్ కెన్ అకామిడేట్. దాన్ని బట్టి కాంట్రాక్షన్ అవడం, ఎక్స్పాన్షన్ అవడం ఇలాగ జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, ఇది ఆ తర్వాత ఈ యూరినరీ బ్లాడర్లో నుంచి డైరెక్ట్గా కనెక్టెడ్ టు యూరెత్రా. ఈ యూరెత్రా అనేది ఫీమేల్స్లో ఒకలాగా ఉంటుంది, మేల్లో ఒకలాగా ఉంటుంది. వెన్ కమ్స్ టు ఫీమేల్, ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా ఇక్కడ నుంచి ఇంత లెంత్, ఫీమేల్స్లో అయితే ఒక 4 సెంటీమీటర్ ఉంటుంది. మేల్స్లో అయితేనేమో ఇది ఆల్మోస్ట్ 20 సెంటీమీటర్ వరకు లెంత్ ఉంటుంది అనమాట. సో దట్స్ వై దేర్ జెనిటల్స్, ఫీమేల్ జెనిటల్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ అంటారు. అందుకే దేర్ మోర్ ఏమంటారు, వల్నరబుల్ టు యూరినరీ ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ ఇలాంటివన్నిటికీ ఫీమేల్స్ ఆర్ మోర్ వల్నరబుల్ కంపేర్డ్ టు మేల్ బికాస్ దేర్ జెనిటల్స్ ఆర్ ఎక్స్పోజ్డ్ కంపేర్డ్ టు మేల్. ఓకే, అదే ఇది 20 సెంటీమీటర్ లాంగ్ అండ్ దిస్ ఈజ్ ఇన్ ఫీమేల్ 4 సెంటీమీటర్ లాంగ్ ఉంటుంది. అండ్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ యూరెత్రా, 2 టైప్స్ ఆఫ్ మజిల్స్ ఉంటాయి 2 దిక్కల. సో దిస్ ఈజ్ యూరినరీ బ్లాడర్. సో యూరిన్ అనేది స్లోగా ఫిల్ అవుతూ ఉంటున్నప్పుడు ఇక్కడ ఈ మజిల్స్ అనేవి డిపెండింగ్ అపాన్ ద వాల్యూమ్ని బట్టి కాంట్రాక్షన్ అండ్ ఎక్స్పాన్షన్ జరుగుతుంది. టాప్ మజిల్స్, లోవర్ మజిల్స్ అంటాం. సో ఓకే, లోవర్ మజిల్స్, అప్పర్ మజిల్స్, అప్పర్ అండ్ లోవర్, దాన్ని స్ప్లింక్టర్ మజిల్స్ అంటారు. సో మేడ్ ఆఫ్ స్ప్లింక్టర్ మజిల్స్ అంటారు. ఒకటేమో డిపెండింగ్ అపాన్ ది వాలంటరీ అన్నట్టు,
డిపెండింగ్ అపాన్ ద యూరిన్ వాల్యూమ్ని బట్టి ఇది ఓపెన్ అవడమా క్లోజ్ అవడమా అనేది జరుగుతుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్మోస్ట్ హాఫ్ ఫుల్ లేకపోతే మోర్ దాన్ హాఫ్ ఇలా ఫిల్ అయినప్పుడు ద అప్పర్ స్ప్లింక్టర్ మజిల్స్ అనేవి ఎక్స్పాండ్ అయ్యి ఓపెన్ అప్ అవుతాయి. బట్ దిస్ లోవర్ అనేది అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ బ్రెయిన్. బ్రెయిన్ మన కంట్రోల్లో ఉంటుంది. అందుకే ఇప్పుడు ఇన్ కేస్ అది ఆటోమేటిక్ ఓపెన్ అయిపోయింది అనుకో ఇంక అంతే, నా డ్రైపర్ ఓవర్ఫ్లో అయిందా అంటారు చూడండి, అట్లా అయిపోద్ది మన బతుకు. సో లైక్ దట్. సో ఇట్ షుడ్ దానికి ఈ లోవర్ అనేది బ్రెయిన్లో. అందుకే మనం యూరిన్ మనం పోయాలనుకున్నప్పుడు పోయగలం. అదే అదే బట్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ ఇంకా ఫుల్ అయిపోయింది ఇంకా తట్టుకోలేకపోతాను అంటారు చూడండి, పడిపోతాయి అనమాట. లైక్ దట్. సో అది ఎక్స్ట్రీమ్ అంటే ఇంకెంతవరకు కూడా ఆపుకోవడానికి ఉంటుంది కదా, అన్నిసార్లు ఆపుకోలేము. ఓకే. సో దెన్ బ్రెయిన్ కంట్రోల్ చేస్తుంది. కంట్రోల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పడిపోవాలనుకోండి, చేతులతో గట్టిగా ఏదోటి యూ హోల్డ్ 120 kg వెయిట్, యువర్ బ్రెయిన్ వాంటెడ్ టు హోల్డ్ ఇట్, బట్ యువర్ మజిల్స్ కానీ ఆ ఫ్యాటిక్కి మనం వదిలేస్తాం. ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ యువర్ అనేబుల్ టు బేర్ దట్ పెయిన్ కానీ ఇలాంటి వాటి వల్ల ఆ మజిల్స్ అనేవి ఎక్స్పాండ్ అయిపోతాయి ఆటోమేటిక్గా. అలాగా ఈవెన్ ఇఫ్ ఇట్ ఈజ్ అండర్ కంట్రోల్ ఆఫ్ అవర్ బ్రెయిన్, మన కాన్షియస్గానే ఉన్నప్పటికీ. లైక్ దట్ సేమ్ థింగ్ హ్యాపెన్ విత్ లోవర్ స్ప్లింక్టర్ మజిల్స్ అనమాట. ఓకే. ఫస్ట్ బ్రెయిన్ కంట్రోల్లోనే ఉంటుంది. వెన్ ఇట్ ఈస్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ అన్బేరబుల్ కండిషన్కి వచ్చినప్పుడు మాత్రం ఓపెన్ అప్ అయిపోతాయి. సో స్టార్ట్స్ మిక్టిరేషన్ అంటే పాసింగ్ ఆఫ్ యూరిన్ని మిక్టిరేషన్ అంటారు. సో ఇది జరుగుతుంది ఓపెనింగ్. అది సింపుల్గా అది కాంపోజిషన్ ఆఫ్ యూరిన్లో ఏమేమి కాంపోజిషన్స్ ఉంటాయి. ఓకే. యూరిన్లో వచ్చేసి ఇది ఆల్మోస్ట్ యూరిన్లో ఏముంటుంది, 96% నీళ్ళే. సో డిపెండింగ్ అపాన్ ఇంకా మనము యూరిన్ సమ్ 2.5% ఆఫ్ ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ H2O and 1.5% ఆఫ్ ఇన్ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లైక్ సోడియం, పొటాషియం, ఫాస్ఫరస్, కాల్షియం, క్లోరిన్ ఇలాంటివన్నీ బొచ్చడు. ఆర్గానిక్ కాంపౌండ్స్ లైక్ హైడ్రోకార్బన్స్, ఇంకా సమ్ ప్రోటీన్స్, ఫ్యాట్స్ ఇలాంటి సమ్ వీటిల్లో కూడా సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ కూడా వస్తాయి. అందుకే విటమిన్స్ ఎక్కువ. ఇప్పుడు వాటర్ సాల్యుబుల్ విటమిన్స్ తీసుకుంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బి కానీ సి కానీ ఇలాంటి విటమిన్స్ మనం తీసుకున్నప్పుడు దట్ విల్ కమ్ అవుట్ అనమాట. సో దాని స్టోరేజ్ వాటర్లో సాల్యుబుల్ అయిపోయి వచ్చేస్తాయి. లైక్ ఇఫ్ దే ఆర్ ఫ్యాట్ సాల్యుబుల్ ఇలాంటివి అయితే మాత్రం అందుకే మన ఎడిపోస్ టిష్యూలో స్టోర్ అయ్యి ఉంటాయి కొన్ని. దట్స్ వై బీసీ అనేవి యూ నీడ్ డైలీ యూ నీడ్ టు టేక్ యాజ్ డైలీ సప్లిమెంట్స్ అనమాట. ఓకే. దిస్ ఈజ్ బ్రీఫ్లీ యూరిన్ కాంపోజిషన్. ఓకే. సో ఇది ఓవరాల్గా దిస్ కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ అండ్ హౌ యూరిన్ హ్యాస్ ఫార్మ్డ్. సో ఇఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దెర్ ఈజ్ ఎ ఫెయిల్యూర్స్ ఇన్ కిడ్నీ. సో మనకి ఫెయిల్యూర్స్ ఇన్ కిడ్నీ ఉంటే మనం ఏం చేస్తాము, సో వీ నీడ్ టు టేక్ సమ్ హెల్ప్, ఎక్స్టర్నల్ ఎయిడ్ తీసుకుంటాం. ఆ ఎక్స్టర్నల్ ఎయిడ్ వచ్చేసి దాన్నే డయాలసిస్ ప్రాసెస్ అంటారు. దిస్ ప్రాసెస్ ఈజ్ నోన్ డయాలసిస్ ప్రాసెస్. ఈ డయాలసిస్ ప్రాసెస్ ఏంటంటే సింపుల్గా కిడ్నీ లోపల చేసేది ఎక్స్టర్నల్ కిడ్నీ లాగా అనమాట, ఒక మెకానిజంతో పనిచేస్తుంది. ఓకే. ఇది ఎక్స్టర్నల్ కిడ్నీ అంటే కిడ్నీ ఫెయిల్ అయినప్పుడు బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ జరగదు కదా. బ్లడ్ ప్యూరిఫికేషన్ జరగకపోతే ఏమవుతుంది, ఎంటైర్ బాడీకి గెట్ ఇన్ఫెక్టెడ్ అండ్ వి విల్ డై ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. సో అందుకనేసి ఈ కిడ్నీ ఫంక్షనింగ్ కోసం అనేది ఇలాగా జరగనప్పుడు ఏం చేస్తుంటే విల్ టేక్ ఎక్స్టర్నల్ ఎయిడ్. ఆ ప్రాసెస్ని డయాలసిస్ ప్రాసెస్ అంటారు. అంటే బ్లడ్ని బయట ప్యూరిఫై చేస్తాం. ఇది అనుకోండి, ఇది ఒక కిడ్నీ లాగా అనమాట. సో దీన్ని బయట ప్యూరిఫై చేసే మెథడ్ అనమాట. ఏం చేస్తానంటే ఫ్రమ్ ఆర్టరీ నుంచి బ్లడ్ హ్యాస్ బీన్ టేకెన్ అవుట్. ఇక్కడ నుంచి తీసుకొచ్చి సమ్ యాంటీకోయాగ్యులెంట్ మిక్స్ చేస్తాం. అంటే ఏంటి, యాంటీకోయాగ్యులెంట్ లైక్ హెపారిన్ ఇలాంటి మిక్సింగ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. యాంటీకోయాగ్యులెంట్ అంటే యాంటీకోయాగ్యులెంట్ అంటే బ్లడ్ గడ్డ కట్టకుండా కోయాగ్యులెంట్ పేరు గుర్తుపెట్టుకోండి, అడగొచ్చు. హెపారిన్ అనేది ఒక డ్రగ్ని మిక్సింగ్ జరుగుతుంది ఇక్కడ. మిక్సింగ్ జరిగి దీని నుంచి దీంట్లోకి వస్తాయి ఈ డయాలసిస్. దీన్నంతా ఈ డయాలసిస్ ఛాంబర్ అంటారు. ఈ ఛాంబర్లోకి వస్తుంది. ఈ ఛాంబర్లో పైపుల్లాగా ఉంటాయి, అటు ఇటు 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 తిరుగుతూ ఫిల్టరింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఈ పైపులు అనేది ఒక ఫ్లూయిడ్ మధ్యలోంచి వెళ్తాయి. ఎల్లో కలర్లో కనపడుతుందా, దాన్ని డయలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ అంటారు. మన ప్లాజ్మా లాగా
బ్లడ్లో ఉంటాయి కదా ప్లాజ్మా అండ్ బ్లడ్ సెల్స్ లాగా. సో ఈ డైలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఉంటుంది. ఇది డైలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ ఈక్వల్ టు ప్లాజ్మానే, బట్ ఇట్ డు నాట్ కంటైన్ నైట్రోజన్ వేస్ట్. ఇలాంటి ఈటల్లో ఉండదు. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఇట్లా నుంచి ఇలాగా వెళ్తూ ఉన్నప్పుడు ఈటల్లోంచి ఇటుకి ఆస్మాసిస్ పద్ధతిలో వేస్ట్లు అనేవి ఈ డైలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఓకే, తిరుగుతూ వస్తున్నప్పుడు మళ్ళీ బ్లడ్ ఏమో ఇటు తిరిగేసి ఆర్టరీలోకి వెళ్ళిపోద్ది. సారీ, ఆర్టరీ అంటున్నా, వెయిన్స్లోకి. ఆర్టరీస్ టు యాంటీకోయాగులెంట్ కలిపిపోతాయి టు డైలైజింగ్ మెషిన్, డైలైజర్ అంటారు దాన్నే, డైలైజింగ్ మిషన్ టు. సో ఈ డైలైజింగ్ మిషన్లో డైలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ అనేది మిక్స్ అయి ఉంటుంది టు వెయిన్స్. ఇలాగే ఈ డైలైజింగ్ మిషన్కి వెళ్ళే ముందు యాంటీకోయాగులెంట్ మిక్సింగ్ జరుగుతుంది. ఈ డైలైజింగ్ మిషన్లో డైలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ వెళ్ళిపోద్ది, అక్కడ డిఫ్యూజ్ జరుగుద్ది అనమాట. అక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే ఎక్స్చేంజ్. ఆ బ్లడ్లో నుంచి డైలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్లోకి ఈ నైట్రోజన్స్ వేస్ట్ కానీ యూరిన్, అంటే నైట్రోజన్ వేస్ట్ అంటే యూరిన్, యూరిక్ అంటే ఇయే కదా, యూరిక్ యాసిడ్, క్రియాటిన్, యూరియా, సమ్ అమ్మోనియా, ఇంకా డిఫరెంట్ ఇనార్గానిక్ సాల్ట్స్ ఇలాంటి సోడియం, పొటాషియం, ఇవి కూడా ఇందులో అన్నీ ఇలా జరుగుతుంది ఇక్కడ వచ్చినప్పుడు. ఓకేనా, ఇది ఓవరాల్గా డయాలసిస్ ప్రాసెస్లో జరిగే మెకానిజం అనమాట. సో ఇదేంటి, టెంపరీ సొల్యూషన్. ఈ డయాలసిస్ ప్రాసెస్ అనేది ఆల్మోస్ట్ 3 to 6 hours జరుగుతుంది, డిపెండింగ్ అపాన్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద బ్లడ్ అండ్ ద ఫెయిల్యూర్ ఆఫ్ ద కిడ్నీ కానీ ఇలాంటి జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఈ వేస్ట్ అనేది ఇటు పక్కకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది. ఇది డైలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్ తీసుకుంటుంది, ఇదేం వేస్ట్ ఇటు నుంచి బయటకు వచ్చేస్తూ ఉందన్నమాట. ఓకే, ఇక్కడ నుంచి సప్లై జరుగుతూ ఉంటుంది డైలైజింగ్ ఫ్లూయిడ్, ఇదేం వేస్ట్. ఓకే, సో ఇదేంటంటే ఎల్లకాలం డైలైజింగ్ మీద బతకాల, డయాలసిస్ మీద బతకాలా అంటే లేదు. ఫెయిల్యూర్ అయిన వాళ్ళకి కూడా దే కెన్ ఫైండ్ ఏ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ బై ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ మెథడ్. అంటే ఒక కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్, ఒక కిడ్నీ ఫెయిల్ అయిన వాళ్ళు కూడా దే కెన్ టేక్ అదర్స్ కిడ్నీ. ఇది అంత ఈజీయా అంటే కాదు. ఇడ్లీ లాగా తెచ్చేసుకోవచ్చు అంటే అది అయ్యే పద్ధతి కాదు. సో పీపుల్ ఇక్కడ కండిషన్స్ చూడగా, ఒకటి మ్యాచింగ్ బ్లడ్ గ్రూప్, సైజు, ఓకే, అండ్ ఎనీ డిసీజెస్ అండ్ ఆల్, వీటన్నిటికీ మ్యాచింగ్ అనేది మనం చూసుకోవాలి. లేదనుకుంటే దట్ డోనార్ హోస్ట్ ఇమ్యూన్ సిస్టమ్ విల్ అటాక్ ద కిడ్నీ. ఓకే, దాన్ని ఇప్పుడు మనం తీసుకుని దొరికింది కదా కిడ్నీ అని బుడక్కన వేసుకున్నాం అనుకోండి, అవుట్. ఏమవుతుందంటే ఇది బ్లడ్, ఈ శాంపిల్, దానికి బ్లడ్ గ్రూప్ మ్యాచింగ్ అవ్వాలి, సైజ్ మ్యాచింగ్ అవ్వాలి. ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ హౌ వెదర్ దట్ host can accommodate that donor kidney or not, that compatibility must be checked. Same way that how the blood transfusion ఎలాగైతే మనం కంపాటబిలిటీ చెకింగ్ జరుగుతుందో, సేమ్ వే ద కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు అదే కంపాటబిలిటీ చెకింగ్ అనేది ఇక్కడ కూడా జరుగుతుంది. ఇది చూసుకోవాలి ఖచ్చితంగా. సో బట్ మోస్ట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ will because of modern medicine they are becoming more successful, మేకింగ్ దిస్ కిడ్నీ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ మేకింగ్ మోర్ సక్సెస్ఫుల్ అనమాట ఈ రోజుల్లో జరుగుతుంది. బట్ స్టిల్ దెర్ ఆర్ సమ్ ఫెయిల్యూర్స్. వాటిలన్నిటి అంటే దీని ఫండమెంటల్ కంపాటబిలిటీ చెక్స్ అనేవి డెఫినెట్గా జరగాలి. ఓకే, అది. సో ఇది ఓవరాల్గా హ్యూమన్లో ఎక్స్క్రీషన్ సిస్టంలో కిడ్నీ ఇన్వాల్వ్మెంట్ అండ్ దిస్ రోల్. ఓకే, నెక్స్ట్ అదర్ పాత్వేస్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రీషన్ ఇన్ హ్యూమన్. సో లంగ్స్, స్కిన్, లంగ్స్, లివరు, లార్జ్ ఇంటెస్టైన్, సలైవా అండ్ టీయర్స్. సో లంగ్స్ ఏం చేస్తుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్తో ఉన్న బ్లడ్ని ఫిల్టర్ చేసి ఏం చేస్తుంది, ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్గా మారుస్తుంది. సో ఇది వన్ ఆఫ్ ద ఫిల్టర్, అంతే కదా, ఇది కూడా ఎక్స్క్రీషన్గా.
దెన్ విల్ స్కిన్. ఇది దీంట్లో క్యాపిలరీస్, బ్లడ్కి రక్తనాళాలని సప్లై అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది. సో దట్స్ వై. అండ్ ఇంకేముంటుంది, స్వెట్ గ్లాండ్స్, నెంబర్ ఆఫ్ మిలియన్స్ ఆఫ్ స్వెట్ గ్లాండ్స్ ఉన్నాయి, శ్వేత గ్రంథులు అంటాం. సో వీటిల నుంచి స్వెట్లో డిఫరెంట్ సాల్ట్స్ కానీ అన్వాంటెడ్ సాల్ట్స్, ఓకే, ఎక్సెస్ వాటర్ ఉంటే దాన్ని కూడా పంపించేస్తుంది. అంటే హోమియోస్టాసిస్, ఇప్పుడు స్కిన్ ఏంటంటే శరీర సమతా స్థితిని ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అనమాట. లైక్ హోమియోస్టాసిస్, హ్యూమన్ టెంపరేచర్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి. ఓకే, సో వీటిల్లో ఇవన్నిటికీ దాంతోపాటు ఇవన్నీ ఈ సెబాసిస్ గ్లాండ్స్ అని కూడా ఉంటాయి స్కిన్లోనే. ఈ సేబంని ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాయి. సేబమ్ అంటే ఇందులో ఫ్యాట్ కానీ, ఓకే, ఆయిల్స్, ఓకే, హైడ్రోకార్బన్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. లైక్ వ్యాక్సీ, లైక్ అందుకే జిడ్డు అంటారు, జిడ్డు మొహం వాడ అంటారు చూడండి. ఎందుకంటారంటే అదే స్కిన్ అనేది ఆయిల్స్ ఇవన్నీ ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాయి, అందుకని మన మొహాలు జిడ్డుగా అవుతాయి. అది ఇట్స్ అ వెరీ నార్మల్ ప్రాసెస్ అంతే. ఓకే, ఇది స్కిన్, స్వెట్, ఈ వాటర్లో ఇలాంటి డిఫరెంట్ సాల్ట్స్, లైక్ వీటిల్లో కూడా సోడియం, పొటాషియం ఇలాంటి ఇందులో నుంచి కూడా త్రూ స్కిన్ కూడా ఎక్స్క్రీషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఓకే, లివర్ ఎక్కువగా బైల్ పిగ్మెంట్స్ని ఎక్స్క్రీట్ చేస్తుంది అనమాట. ఈ బైల్ పిగ్మెంట్స్ ఏంటి అంటే రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ లివర్లోకి వెళ్ళి వస్తాయి. సో వాటి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ యొక్క టైం ఎంత, లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసి 120 days. సో ఇక్కడికి వచ్చి ఆ ఫిల్టరేషన్ ఇవన్నీ జరుగుతాయి కదా, కార్బోనేటెడ్ డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వచ్చి ఇలాంటివి జరిగినప్పుడు, ఆక్సిజన్ సప్లై చేసినప్పుడు ఇప్పుడు అన్నీ వస్తాయి కదా, వచ్చినప్పుడు లివర్లోకి వెళ్ళి వస్తాయి అనమాట. వాటిల్లో ఈ బైల్ పిగ్మెంట్స్, అది బైలిరూబిన్, ఓకే, ఇలాంటి పేర్లు ఉంటాయి వీటికి. బైలిరూబిన్ అని, ఇంకా ఇది అంటారు బైలివెరిడిన్, యూరోక్రోము, ఇలాంటి బైల్ పిగ్మెంట్ అంటే కలర్ ఉండే వాటిని పిగ్మెంట్ అంటారు. ఓకే, అది రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ వాటి లైఫ్ స్పాన్ వచ్చేసి 120 days. అక్కడికి వెళ్ళి ఈ పిగ్మెంట్స్ని వీటన్నిటిని కూడా రిలీజ్ చేయడం జరుగుతుంది చనిపోయిన అప్పుడు. ఓకే, అండ్ అదర్ దాన్ సమ్ ఆఫ్ ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్స్ ఇన్వాల్వ్డ్ ఆర్ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్లో నుంచి ఏమవుతుంది, సో సమ్ సాల్ట్స్ అనేవి ఫిల్టరింగ్ జరుగుతుంది. సాల్ట్స్ అండ్ యూజ్ఫుల్ మినరల్స్ లైక్ కాల్షియం, మెగ్నీషియం ఇలాంటి అన్నిటికీ లార్జ్ ఇంటెస్టైన్ అబ్జార్బ్ చేసుకుంటుంది. మిగిలిన అనేది హ్యూమన్ ఏం చేస్తాం, ఫేకల్గా రిలీజ్ అవుతుంది. ఓకే, రెక్టంలోకి. తర్వాత సలైవా కూడా, ఈ సలైవరీ గ్లాండ్స్ బీనీత్ అవర్ టంగ్ రిలీజెస్ అలాంగ్ విత్ సలైవా ఇట్ కంటైన్స్ సమ్ అన్వాంటెడ్ మెటీరియల్స్ కూడా ఇందులోంచి రిలీజ్ చేస్తుంది. అండ్ లైక్ మన స్పిట్టింగ్ ఉంటుంది కదా, మన ఉమ్ము ఏంటి, మనం ఎందుకు వస్తాం అంటే మనకి అన్నెసరీ కొన్ని యూజ్లెస్ ఉంటాయి కాబట్టి వాటిల్ని మనం రిలీజ్ చేస్తాం. అందుకనేసి టీయర్స్లో కూడా సమ్ టైప్స్ ఆఫ్ సాల్ట్స్ ఇలాంటివి అనేది కూడా రిలీజ్ అవుతాయి. అందుకే కళ్ళు మనం ఏడ్చినప్పుడు కూడా అవర్ విజన్ విల్ బికమ్ సమ్ క్లియర్ అండ్ ఐస్ విల్ బికమ్ ఫ్రీ. ఓకే, ఎక్స్క్రిటరీ సిస్టమ్ ఇన్ అమీబా అండ్ ఎర్త్ వామ్స్, ఇది ఆల్రెడీ మనం ఇందాక చెప్పిన అమీబా ఏంటి, యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజం. అందులో ఎక్స్క్రేషన్ అనేది డిఫ్యూజన్ మెథడ్లో జరుగుతుంది. సో సైటోప్లాజం ఇక్కడ సెల్లో జరుగుతుంది, ఇక్కడ లైసోసోమ్స్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫుడ్ని యూజ్ చేసుకొని సెండ్ దీస్ వేస్ట్ ఇంటూ సైటోప్లాజం. ఈ సైటోప్లాజం అనేది బయటకు వచ్చినప్పుడు ఎక్స్క్రేషన్ అనేది జరుగుతుంది. ఎలాగైతే ఇది ఎగేషన్ ఇలా జరుగుతుందో, ఎలాగైతే ఫుడ్ డైజెస్టివ్ సిస్టమ్ ఎలాగైతే ఉంటుందో అంతా సైటోప్లాజమే. ఇది తినేది అక్కడే అండ్ తిరిగిపోయేది కూడా అందులోనే. అది అమీబా అలాగనమాట. ఎర్త్ వామ్స్ వచ్చేసి ఇట్స్ బిలాంగ్స్ టు అనెలిలా ఫ్యామిలీ. వీటిలో ఏంటంటే నెఫ్రిడిలియా, ఇదిగోండి ఉంది కదా, ఈ అనెలిడా ఫ్యామిలీకి చెందిన నెఫ్రిడిలియా అనేది ఒక ఫిల్టరింగ్ మెకానిజం అనమాట. ఎలాగైతే ఇప్పుడు మనకి చూడండి రెప్టైల్స్, యాబెల్స్ వీటిల్లో కిడ్నీస్ ఉంటాయి మనకి మెకానిజం. ఎకైనోడెర్మిటా వీటిల్లో వచ్చేసి వాటర్ వాస్కులర్ సిస్టమ్ అనేది ఇలాంటివి ఉంటుంది. మొలస్కా అంటే నత్తలో ఇలాంటి వాటిలో ఏంటంటే మెటానెఫ్రిడియా
ఇలాంటి ఆర్థోపోడా అంటే ఏంటి, దోమలు చీమలు ఇలాంటి వాటిల్లో ఈ కీటకాలు ఏటల్లో ఏంటంటే గ్రీన్ గ్లాండ్స్ మాల్ఫీజియన్ ట్యూబ్యూల్స్ అనేవి ఉంటాయి ఫిల్టరింగ్ అనేది జరగడానికి. బట్ ఇక్కడ ఇది అన్నిలేట మనకేంటంటే సిలబస్ షీట్లో ఖచ్చితంగా అడిగాడు కాబట్టి ఎర్త్ వామ్స్లో ఏ విధంగా ఫిల్టరేషన్ జరుగుతుంది అని క్లియర్గా అడిగాడు కాబట్టి ఏంటంటే ఈ ఎర్త్ వామ్స్లో ఈ ఎక్స్క్రేషన్ అనేది ఈ నెఫ్రిడి సో ఓకే అండ్ ఎర్త్ వామ్స్లో ఈ నెఫ్రిడిలి అనే ఆర్గాన్స్ అనేవి ఉంటాయి. అవి వేస్ట్ని అనేవి ఫిల్టర్ చేసి ఎక్స్క్రీట్ చేస్తాయి అన్నమాట దాని తోక ద్వారా. ఇలాంటి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దిస్ ఈజ్ ఎర్త్ వామ్ ఉన్నప్పుడు ఈ నెఫ్రిడిలి అనే ఆర్గాన్ అనేది ఇక్కడ ఉన్నప్పుడు అది దిట్ విల్ టేక్ ఫుడ్ అండ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ టు దిస్ అండ్ ఫిల్టర్ అవుట్ దిస్ వేస్ట్ టు ద టెయిల్ ద్వారా అన్నట్టు. ఓకే ఇది అండ్ ఆస్మో రెగ్యులేషన్ మెథడ్ ద్వారా కూడా ఇది వేస్ట్ అనేది పంపించేస్తుంది. ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అంటే ఇప్పుడు స్కిన్ ఉంది కదా, స్కిన్ ఏం చేస్తుంది అంటే డిఫ్యూజన్ ఈ మెథడ్స్ ద్వారా స్కిన్ ఇలాంటి పంపించేస్తుంది. ఆస్మో రెగ్యులేషన్ ఈ డిఫ్యూజన్ పద్ధతిలో ఈ టెంపరేచర్ని వేస్ట్ని ఇలాంటి వాటిలన్నిటిని కంట్రోల్ చేయడాన్ని ఆస్మో రెగ్యులేషన్ అంటారు. సో ఎర్త్ వామ్ ఆస్మో రెగ్యులేషన్కి వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్. ఓకే ఆస్మో రెగ్యులేషన్ ఏంటంటే మెయింటైనింగ్ టెంపరేచర్ అండ్ రిలీజ్ ఆఫ్ వేస్ట్ త్రూ ఆస్మోసిస్ ప్రాసెస్ ఇలా జరుగుతాయి. అందులో మెయిన్ స్కిన్ అనేది మేజర్ రోల్ ప్లే చేస్తుంది ఎర్త్ వామ్కి. ఓకే ఇది సో ఆస్మో రెగ్యులేషన్స్ అంటే బాడీ టెంపరేచర్ సేమ్ వే మనకి ఎలాగైతే స్కిన్ డిఫ్యూజన్ వాటర్ని సిక్రెట్ చేసి టెంపరేచర్ కంట్రోల్ చేస్తుందో ఆస్మో రెగ్యులేషన్ ప్రాసెస్లో కూడా ఎర్త్ వామ్స్కి సమ్ టైప్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్కి బాడీ టెంపరేచర్ అనేది కంట్రోల్ అవుతుంది. అలాగే వేస్ట్లు అనేది రిలీజ్ అవుతుంది అనమాట. డిఫ్యూజన్ మెథడ్ ఆస్మో రెగ్యులేషన్ మెథడ్ అంటే డిఫ్యూజన్ పద్ధతిలో జరుగుతుంది. సేమ్ అన్నలేట్స్ ఆస్మో రెగ్యులేషన్ జరుగుతుంది అండ్ ఎక్స్క్రేషన్ అనేది ఈ నెఫ్రిడిలియా అనేది నెఫ్రిడియా ఇన్వాల్వ్ అయ్యి ఎక్స్క్రేషన్ సిస్టమ్ అనేది జరుగుతుంది, ఎక్స్క్రేషన్ ఆఫ్ వేస్ట్ అనేది జరుగుతుంది. సో విత్ దిస్ వీ హ్యావ్ డిస్కస్డ్ దిస్ ఎక్స్క్రేషన్ చాప్టర్ ఇన్ జనరల్ సైన్స్ చాప్టర్ 4 అనమాట. సో ఈ చాప్టర్ అనేది దీంట్లో కోఆర్డినేషన్ సిస్టమ్ అనేది బ్యాలెన్స్ ఉంది. దాంతో ఇఫ్ యూ డిస్కస్ దట్ విల్ బి డిస్కస్డ్ ఇన్ పార్ట్ 3 ఆఫ్ దిస్ టాపిక్. దాని తర్వాత కోఆర్డినేషన్ సిస్టమ్ అయిపోద్ది. నెక్స్ట్ బయాలజీలో టాపిక్ రిప్రొడక్షన్ సిస్టమ్ అనేది ఒకటి బ్యాలెన్స్ ఉంటుంది. అది అయిపోతే ఎంటైర్ బయాలజీ అనేది జనరల్ సైన్స్లో టాపిక్ కవర్ అవుతుంది. ఓకే అంటిల్ దెన్ బై బై.